So, hi everyone, welcome to the session of Cellular Mobile Communications. In this session, I am going to give the lecture on performance criteria as well as spectrum efficiency considerations. In previous class, we already discussed about the limitations of conventional mobile systems. So, what are the limitations of conventional mobile systems? So, mainly we have three drawbacks or three limitations. So limited service capability, poor service performance, as well as inefficient frequency spectrum utilization. So these three are the main drawbacks of conventional mobile system. And what is the basic cellular system? So these topics we have already covered. In today's class, we will discuss about the spectrum efficiency considerations as well as the performance criteria of a cellular system. So first one, spectrum efficiency considerations. So what is the limitation of conventional mobile system, or what is the drawback of conventional mobile system? Means one of the drawback is inefficient frequency spectrum utilization. That means the frequency spectrum is not utilized efficiently. So that is one of the drawback. So that is the major problem also. The major problem facing the radio, that means the drawback can be overcome by using the considerations. So that is spectrum efficiency considerations. Now we will discuss about the considerations. The major problem facing the radio communication industry is the limitation of available radio frequency spectrum. So that is the frequency spectrum or the available frequency spectrum is limited for the radio communication. The spectrum is limited. So for every communication, the FCC, that means Federal Communication Commission, allocates the frequency band for the communication. So FCC always seeks the systems which need minimal bandwidth but provide higher usage consumer satisfaction. So always FCC seeks the systems. So that means which need the minimal bandwidth. That means the bandwidth is minimum, but it should provide the higher usage as well as consumer satisfaction. Normally, the ideal mobile telephone system would operate within the limited assigned frequency band and serve almost unlimited number of users in unlimited areas. If you take the ideal mobile telephone system, then it is operated within the limited frequency band as well as it should serve almost unlimited number of consumers in unlimited areas. That is the ideal mobile telephone system. So in order to achieve the ideal mobile telephone system, we have mainly three approaches here. One is single sideband, another one is cellular approach, and the third one is frequency hopping. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కన్వెన్షనల్ మొబైల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో డ్రాబ్యాక్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ని ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు కాదు. బట్ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ అనేది చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది. ఆ లిమిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ని మనం ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోగలగాలి. అప్పట్లో అంత ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు కాదు. సో అది ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అండ్ ఏదైనా కానీ ఒక కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే ఎఫ్సిసి, దట్ ఈస్ ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్ కమిషన్, అలొకేట్ చేస్తుంది, సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ అలొకేట్ చేస్తుంది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ లో మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే ఎఫ్సిసి కొంత బ్యాండ్ అలొకేట్ చేస్తుంది. ఆ బ్యాండ్ ని ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోగలగాలి. సో ఎఫ్సిసి అలొకేట్ చేసేటప్పుడు అది ఎలా ఉండేలా ఆ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉండేలా చూడాలి అంటే ఆ సిస్టమ్ మినిమం బ్యాండ్విడ్త్ యూజ్ చేసుకోవాలి, అలాగే హై యూసేజ్ ఇవ్వగలగాలి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి విత్ హైయర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో అలా ఒక సిస్టమ్ డిజైన్ చేయగలగాలి, అలా ఆ సిస్టమ్ డిజైన్ చేయగలగాలి. అలా ఉన్నప్పుడు అలాంటి సిస్టమ్ కి ఎఫ్సిసి ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ అలొకేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నార్మల్ ఏదైనా కానీ కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే ఎఫ్సిసి బ్యాండ్ అలొకేట్ చేస్తుంది. అలా అలొకేట్ చేసేటప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రీవియస్ డేస్ లో అలా ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు కాదు.
అండ్ ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవడానికి మెథడ్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఒక ఐడియల్ టెలిఫోన్ సిస్టమ్ ని కనుక మనం తీసుకుంటే, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఒక సిస్టమ్ ని కనుక తీసుకుంటే, మొబైల్ సిస్టమ్ ని అది ఎలా ఉండాలి? ఐడియల్ అంటే ఎలా ఉండాలి? లిమిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ ని, అంటే లిమిటెడ్ బ్యాండ్ లో అది ఆపరేట్ అవ్వాలి. ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ కాకుండా లిమిటెడ్ బ్యాండ్ లో ఆపరేట్ అవ్వగలగాలి. అలాగే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ ఆర్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి అది సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఏరియాస్, అన్లిమిటెడ్ ఏరియాస్ లో సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. అన్లిమిటెడ్ ఏరియాస్ లో అన్లిమిటెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి ఐడియల్ టెలిఫోన్ సిస్టమ్ అనేది. సో ఇలా ఐడియల్ టెలిఫోన్ సిస్టమ్ ని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఆ సిస్టమ్ ని రీచ్ అయ్యేలాగా మనం మన సిస్టమ్ డిజైన్ చేసుకోగలగాలి. సో ఇలా డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఫ్రీక్వెన్సీని కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీనే, లిమిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీనే మనం ఎఫిషియెంట్ గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. సో ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే 3 మెథడ్స్ లో మనం ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దానిలో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ మెథడ్, దట్ ఈస్ SSB. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ the frequency band is divided into maximum number of channels. In SSB technique, the frequency band is divided into maximum number of channels. అంటే ఉన్న బ్యాండ్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డివైడ్ చేస్తున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ గా చేస్తూ ఆ ఛానల్స్ ని ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్, సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ మెథడ్. అండ్ సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ cellular method. So in this cellular method, the allocated frequency band is reused in different geographic locations or geographic areas. అంటే ఈ సెల్యులార్ మెథడ్ లో ఉన్న లిమిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ ని ఏం చేస్తాము, రీయూజ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఉన్న బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రీయూజ్ చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ జాగ్రఫిక్ ఏరియాస్ లో మనం అప్లై చేస్తుంటాం. దాట్ ఈస్ ద సెల్యులార్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్. అండ్ థర్డ్ మెథడ్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ or spread spectrum. So in this method, we are using number of codes or a wide frequency band. అంటే కోడింగ్ ఇస్తూ మన ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. This is the third method. First method is single sideband method. In that method, the frequency band is divided into number of channels. That means the limited frequency band is divided into number of channels, and those channels are used efficiently. And the second method is cellular method. In this method, the frequency band is reused in different geographic locations or different geographic areas. This is the second method. And third method is spread spectrum or frequency hopping method. In this frequency hopping method, we are using number of codes for the allocation of frequency. So upon these three methods, which one is best? So in 1971, the cellular approach was shown to be a spectrally efficient system. So it is proved that upon these three systems, cellular approach was an efficient system. So that's why we go for the cellular method in order to use the frequency band efficient. అంటే మీకు 3 మెథడ్స్ లో ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడ్ చేస్తున్నాం, సెకండ్ మెథడ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేస్తున్నాం, థర్డ్ మెథడ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్స్ ని ఇస్తూ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఈ 3 మెథడ్స్ లో బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం. సెల్యులార్ అప్రోచ్ అనేది బెస్ట్ మెథడ్. సో అందుకోసం మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ కి మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం, సెల్యులార్ మెథడ్ ని అప్లై చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వై యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సెల్యులార్ మొబైల్ ఆర్ సెల్యులార్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్. So in this method, the frequency band is reused. So that is about spectrum efficiency considerations. Upon these 3 methods, we can go for the best method, that is the cellular. And next one is performance criteria. So there are 3 categories for specifying the performance criteria. So whenever we are saying the system is efficient, then we should go for these 3 methods. That means the specified methods. ఎప్పుడైతే మనం సిస్టమ్ ఆర్ మన మొబైల్ సిస్టమ్ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందా లేదా అనేది మనం ఎలా చెప్తాము అంటే, ఇక్కడ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఈ కేటగిరీస్ ని యూజ్ చేసి ఆ సిస్టమ్ అనేది ఎంత బాగా వర్క్ అవుతుంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అనేది చెప్పొచ్చు. So by studying these 3 categories,
of communication or mobile communication, we can say that the system is better. The system performance is better or not. So the first one is voice quality. What is voice quality? అంటే ఒక సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంది, మన సెల్యులార్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అని చెప్పాలి అంటే, ఆర్ బాగలేదు అని చెప్పాలి అంటే కంపల్సరీగా ఈ మెథడ్స్ ని, ఈ కేటగిరీస్ ని మనం స్టడీ చేయాలి. ఈ కేటగిరీస్ స్టడీ చేస్తూ వీటిని కనుక ఆ సిస్టమ్ కనుక రీచ్ అవ్వగలిగితే అప్పుడు ఆ సిస్టమ్ అనేది దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుందని చెప్పొచ్చు. సో దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వాయిస్ క్వాలిటీ. సో ఫస్ట్ we should know the voice quality of the system. Voice quality is very hard to judge without some tests from the user's opinions. And in this technical area, engineers cannot decide how to build a system without knowing the voice quality, what that will satisfy the users. So, ఇప్పుడు మనకి ఆ సిస్టమ్ వాయిస్ క్వాలిటీ తెలియాలి. ఆ వాయిస్ క్వాలిటీని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, యూజర్స్ ఒపీనియన్ లేకుండా, అంటే సబ్స్క్రైబర్స్ ఒపీనియన్ తీసుకోకుండా వాయిస్ క్వాలిటీని మనం జడ్జ్ చేయలేం. అంటే ఆ వాయిస్ ఎంత క్లియర్ గా ఉంది, ఎంత బాగా వినిపిస్తుంది, మనం మాట్లాడేటప్పుడు కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ వాయిస్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది మనకి ఒక సిస్టమ్ ని మనం డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఒక మొబైల్ సిస్టమ్ ని మనం డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా వాయిస్ క్వాలిటీ తెలుసుకోవాలి. ఆ వాయిస్ క్వాలిటీని తెలుసుకోకుండా మనం సిస్టమ్ డిజైన్ చేయలేం. That means the engineers cannot decide how to build a system without knowing the voice quality. And voice quality is very hard to judge without users' opinion. Users' opinion or subscribers' opinion తీసుకోకుండా వాయిస్ క్వాలిటీని మనం జడ్జ్ చేయలేం. అంటే ఎంత ఉంది అనేది వాయిస్ క్వాలిటీ అనేది మనం చెప్పలేం. అలాగే వాయిస్ క్వాలిటీని తెలుసుకోకుండా ఇంజనీర్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేయలేరు, అంటే బెస్ట్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేయలేరు. సో కంపల్సరీగా ఒక ఇంజనీర్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తున్నారంటే వాయిస్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఆ వాయిస్ క్వాలిటీని ఎలా తెలుసుకుంటారు? సబ్స్క్రైబర్స్ ఒపీనియన్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటారు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఒపీనియన్స్ తీసుకొని దాని ప్రకారం వాయిస్ క్వాలిటీ ఎంత ఉందని డిజైన్ చేస్తారు. సో హియర్ వి హ్యావ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Mainly the voice quality based upon the following criteria. And let us say that we have a value set, a value of X, and at which Y% of customers rate the system, the voice quality. So that means we have a system of X, and we have a number of customers, that means Y customers are there. Then the customers can give the options like good or excellent or poor or fair or unsatisfied. Depending on those opinions, we can decide the voice quality, and depending on the voice quality, the engineers can design a system. సో ఇక్కడ సర్క్యూట్ మెరిట్ అని ఇక్కడ 5 మెరిట్స్ ఉన్నాయండి. ఈ మెరిట్స్ ని బట్టి, అంటే సబ్స్క్రైబర్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్, యూజర్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్ ని బట్టి మనం వాయిస్ క్వాలిటీని జడ్జ్ చేస్తాం. అండ్ ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ ఒపీనియన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ 5 కేటగిరీస్ ఇచ్చారు. CM means circuit merit. Circuit merit 5, circuit merit 4, 3, 2, 1. And here, if we have circuit merit 5, the score is 5. And CM4, the score is 4. CM3 means score is 3. CM2 means score is 2. CM1 is score is 1. So what is the quality? What is the quality? For the CM5, the quality, if the subscriber given that it is a CM5, then we can say that the system is the voice quality is excellent. అంటే ఇక్కడ వాయిస్ క్వాలిటీని ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నారు అంటే సబ్స్క్రైబర్స్ ఒపీనియన్స్ ద్వారా డిసైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ సబ్స్క్రైబర్స్ ఒపీనియన్స్ 5 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ స్కోరింగ్. CM5 కనుక ఇస్తే అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు? వాయిస్ క్వాలిటీ ఎక్సలెంట్. దట్ మీన్స్ స్పీచ్ పర్ఫెక్ట్లీ అండర్స్టాండబుల్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో డిస్టర్బెన్స్, దెర్ ఈస్ నో నాయిస్. అండ్ CM4 means the system is good or the voice quality is good. That means speech easily understandable, but we have some noise. If the subscriber opinion is CM4, then we can say that the voice quality is good. That means speech is easily understandable, but we have some noise. There is some noise. And next CM3. CM3 means that is fair, and that will come under speech understandable with some effort, with slight effort. That means in order to
understand the speech, we should give some effort. And occasional repetitions are needed. So that means we should repeat the call, or we should repeat the voice once again. Next, CM2 means the voice quality is poor. That means speech understandable only with considerable effort and frequent repetitions are needed. And next, CM1 means unsatisfactory. That means speech is not understandable. So these are the 5 categories of users' opinions. యూజర్ కనుక ఆ సబ్స్క్రైబర్ కనుక CM5 ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్సలెంట్ అని. ఎక్సలెంట్ అంటే స్పీచ్ అనేది కరెక్ట్ గా బాగా వినిపిస్తుంది, నాయిస్ ఏం లేదు అని. CM4 అయితే కనుక గుడ్ అంటే వాయిస్ వినిపిస్తుంది బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ నాయిస్, ఎంతో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అని. అండ్ CM3 అంటే ఫెయిర్. ఫెయిర్ అంటే ఏంటి, స్పీచ్ అర్థమవుతుంది బట్ మనం కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, అంటే కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అండ్ అకేషనల్ రిపిటేషన్స్ నీడెడ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఒకసారి కమ్ అగైన్ అంటే మళ్ళీ చెప్పండి అంటున్నాం కదా, సో అలా మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ CM2 మీన్స్ పూర్. పూర్ అంటే స్పీచ్ అర్థమవుతుంది బట్ ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అది అర్థం చేసుకోవడం. అంటే మనం కాల్ మాట్లాడేటప్పుడు అవతల వాయిస్ మనకు తెలియాలి అంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. అలాగే ఎక్కువగా రిపిటేషన్ జరుగుతుంది, అంటే ఎక్కువ సార్లు వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ CM1 మీన్స్ అన్సాటిస్ఫాక్టరీ. అన్సాటిస్ఫాక్టరీ మీన్స్ స్పీచ్ అనేది అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద 5 categories, and depending on these 5 categories we can judge the voice quality is better or not. And depending on the voice quality, the engineers can design the system. So as the percentage of customers choosing CM4 and CM5 increases, the cost of building the system also rises. So that means ఇక్కడ CM4, CM5 చూస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయడం కూడా, అంటే ఆ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయడానికి పట్టే కాస్ట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. నార్మల్ గా ఈ CM ఏదైతే ఉందో, సర్క్యూట్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అన్నిటిని కలిపి యావరేజ్ తీసుకుంటారు. యావరేజ్ ఏమంటారంటే మీన్ ఒపీనియన్ స్కోర్ అంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మాస్. ద యావరేజ్ ఆఫ్ CM స్కోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మీన్ ఒపీనియన్ స్కోర్, దట్ ఈస్ మాస్. యూజువల్లీ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ that is mass is greater than or equal to 4. Usually the voice around that is mass is around greater than or equal to 4. So ఇలా మనం వాయిస్ క్వాలిటీని డిసైడ్ చేస్తాం. వాయిస్ క్వాలిటీ నార్మల్ గా 5 and 4 ఉంటే కనుక అది బెటర్ వన్, అండ్ దాన్ని బట్టి ఆ సిస్టమ్ ని బాగుంది అని చెప్పచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా, పర్ఫార్మెన్స్ క్రైటీరియా. అంటే పర్ఫార్మెన్స్ మనం ఆ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పాలి అంటే కంపల్సరీగా వాయిస్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనం చెక్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ సర్వీస్ క్వాలిటీ. ఇన్ సర్వీస్ క్వాలిటీ we have 3 factors. One is coverage, another one is grade of service, third one is number of dropped calls. So these are the 3 categories or factors which comes under service quality. First one is coverage. So the system should serve an area as large as possible. For any system that should cover a large area as possible. So with radio coverage, however, because we have some irregular terrain configurations, it is usually not practical to cover the 100% of the area because of the following reasons. So the system should cover an area which is large, that means as large as possible. However, because of irregular terrain configuration, that means the terrain is not a constant one. We have some terrain fluctuations. So because of these fluctuations in terrain, it is usually not practical to cover 100% of the area, to cover the that means to give the service to 100% of the area. Why we are not covering the 100% of the area? Because we have the following reasons. First one is the transmitter power would have to be very high to eliminate weak spots with sufficient reception, a significant added cost factor. And higher the transmitter power, the harder it becomes to control the interference. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చూసామండి వాయిస్ క్వాలిటీ చూసాం. వాయిస్ క్వాలిటీని బట్టి వాయిస్ క్వాలిటీ ఎంత ఉందనేది తెలిస్తే ఆ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం చెప్పొచ్చు.
నెక్స్ట్ సర్వీస్ క్వాలిటీని కూడా మనం తీసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని చెప్తాం. సో సర్వీస్ క్వాలిటీలో మీకు త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి: కవరేజ్, గ్రిడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ డ్రాప్డ్ కాల్. దానిలో ఫస్ట్ వన్ కవరేజ్ అంటే నార్మల్ గా ఏ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పటికీ మొబైల్ సిస్టమ్ అది లార్జ్ ఏరియాని కవర్ చేయగలగాలి. ఐడియల్ గా లార్జ్ ఏరియాని కవర్ చేయగలగాలి. అలాగే లార్జ్ ఏరియాని కవర్ చేసేటప్పుడు అంటే ఆ లార్జ్ ఏరియా మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ 100 ఏదైతే ఏరియా ఉందో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని కవర్ చేయగలగాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ కవర్ 100% ఆఫ్ ద ఏరియా. అలా కవర్ చేయడం అనేది ఐడియల్ గా జరుగుతుంది. కానీ ప్రాక్టికల్ గా అంత ఏరియాని మనం కవర్ చేయలేం. వై యు ఆర్ నాట్ కవరింగ్ 100% ఏరియా? ఎందుకు మనం అంత ఏరియాలో ఉన్న కస్టమర్స్ ఆర్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి మనం సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే టెరైన్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదండి. బికాస్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఫ్లాట్ టెరైన్, ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ వీ హ్యావ్ సమ్ హిల్లీ టెరైన్. అంటే కొన్నిసార్లు ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది టెరైన్ అనేది, కొన్నిసార్లు హిల్స్ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు వీ హ్యావ్ సమ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ద టెరైన్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో టెరైన్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు, టెరైన్ లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి. అలా ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉండటం వల్ల సిగ్నల్ అనేది కరెక్ట్ గా అన్ని ఏరియాస్ కి వెళ్ళదు. కాబట్టి 100% ఏరియాని మనం కవర్ చేయలేం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ terrain is not constant. And another reason is, in order to cover the 100% area, the transmitter power should also be high to eliminate the weak spots. Weak spots means the spot with weaker signal. కొన్ని ఏరియాస్ లో సిగ్నల్ చాలా వీక్ గా ఉంటుందండి, వాటిని ఏమంటారంటే వీక్ స్పాట్స్ అంటారు. సో అలాంటి వీక్ స్పాట్స్ లో కూడా మనకి కాల్ రావాలి, కాల్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ అనేది హైగా ఉండాలి. సో అంత ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ని మనం యూజ్ చేయకూడదు. అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటే వీక్ స్పాట్స్ ని కూడా మనం కవర్ చేయొచ్చు. 100% ఏరియాలో వీక్ స్పాట్స్ కూడా ఉండొచ్చు, వాటిని మనం కూడా కవర్ చేయొచ్చు. కానీ ఆ వీక్ స్పాట్స్ ని కవర్ చేయాలంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ని ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది, సిస్టమ్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది. అండ్ అంత ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ని మనం యూజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వాటితో మనకు వాంటెడ్ సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై అవుతాయి. We have some interference problems. So this is second reason. Transmitted power would be high to eliminate the weak spots, but it is not possible to take the highest transmitted power, and it is a cost factor. And third reason is, as the transmitted power is high, it is harder. That means we have some interference. It is harder to eliminate the interference. అంటే మనం ట్రాన్స్మిటర్ పవర్ పెంచాము అంటే కంపల్సరీగా ఇంటర్ఫెరెన్స్ వస్తుంది చెప్పాం కదా. సో ఇవి 3 రీజన్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ 100% ఏరియాని మనం కవర్ చేయాలి ఐడియల్ గా, కానీ ప్రాక్టికల్ గా 100% ఏరియాని కవర్ చేయడం కుదరదు. ఎందుకు కుదరట్లేదు ప్రాక్టికల్ గా అంటే టెరైన్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయి. We have some hilly terrain, we have some flat terrain in some places. And second reason is transmitted అంటే వీక్ స్పాట్స్, హిల్లీ స్పాట్స్ అలా ఉన్నప్పుడు ఆ ఏరియాస్ లో కూడా మనం కాల్ అనేది బాగా ఎఫిషియెంట్ గా ఉండాలి అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ అనేది హైగా ఉండాలి. అంత ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ని మనం యూజ్ చేస్తే ఇంటర్ఫెరెన్స్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రీజన్స్ కమ్స్ అండర్ ద practical scenario. So it is decided that finally it is decided that the system usually try to cover 90% of the flat terrain and 75% of the hilly terrain. So finally the system try to cover the 90% of the area that is flat terrain and 75% of the area in hilly terrain. అంటే ఫ్లాట్ ఏరియా ఉందనుకోండి, ఫ్లాట్ ఏరియా ఉంటే 90% ఏరియాని కవర్ చేయొచ్చు. అంటే 90% ఏరియాలో మనం ఎఫిషియెంట్ గా సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, ఆ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అలాగే హిల్లీ టెరైన్ కనుక ఉంటే, హిల్స్ కనుక ఉంటే ఏరియాలో అక్కడ 75% మాత్రమే మనం కవర్ చేయగలుగుతాం, మన సిస్టమ్ కవర్ చేయగలుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్ క్వాలిటీ దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ కవరేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్. For a normal startup system, the grade of service is specified as, the grade of service can also be called as blocking probability, and the required blocking probability is 0.02. That means 2% for initiating calls at the busy hour. This is an average value. However, the blocking probability at each cell site will be different. So at the busy hour,
near freeways, automobile that means the traffic is usually heavy, so the blocking probability at certain cell sites may be higher than the 2%, especially when car accident occurs. To decrease the blocking probability requires a good system plan as well as sufficient number of radio channels. So what is grade of service? Grade of service can also be called as blocking probability, and the required grade of service should be 0.02. That means 2% is the required grade of service. That is an average value. అంటే ఇప్పుడు మన పర్ఫార్మెన్స్ క్రైటీరియాలో ఫస్ట్ టైం చూసాం వాయిస్ క్వాలిటీ చూసాం, సెకండ్ సర్వీస్ క్వాలిటీలో కవరేజ్ చూసాం, ఎంత కవర్ చేయొచ్చు అనేది చూసాం, ఎంత కవర్ చేస్తే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందని మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. అలాగే గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే దాన్నే బ్లాకింగ్ ప్రాబిలిటీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎంత ఉండాలి గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఎంత ఉండాలి అంటే 0.02 ఉండాలి. దట్ మీన్స్ 2% ఉండాలి. 2% అంటే సపోజ్ 100 కస్టమర్స్ ఉందనుకోండి, వాట్ ఈస్ డ్రాప్ బ్లాకింగ్ ప్రాబిలిటీ. బ్లాకింగ్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటంటే బ్లాక్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ, అంటే ఎంత బ్లాక్, ఎన్ని కాల్స్ బ్లాక్ అవుతుంది అంటే 100 కాల్స్ మనం ఉన్నప్పుడు 100 కాల్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని బ్లాక్ అవుతుంది అంటే 100 కాల్స్ లో 2%, 100 కాల్స్ లో 2 కాల్స్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు. అది రిక్వైర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ రిక్వైర్డ్ బ్లాకింగ్ ప్రాబిలిటీ. సో అంత ఉంటే పర్లేదు, అంతకన్నా మరి ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ బ్లాకింగ్ ప్రాబిలిటీ. 2% అనేది రిక్వైర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్. నార్మల్ గా బిజీ అవర్స్ లో తీసుకుంటే ఆ గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే బ్లాకింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి. సపోజ్ కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బ్లాకింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువగా కాల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి, వాటిలో బ్లాక్ అయ్యే కాల్స్ కూడా డ్రాప్ అయ్యే కాల్స్, బ్లాక్ అయ్యే కాల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అలాంటి కండిషన్స్ లో నార్మల్ గా కండిషన్స్ చూసుకుంటే బ్లాకింగ్ ప్రాబిలిటీ అనేది ఎంత ఉండాలి అంటే 2% ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్డ్ కాల్స్. During Q calls in an hour, let us consider in an hour we have Q calls. If a call is dropped, and we can say that Q minus 1 calls are completed. That means if we have Q calls in an hour, if 1 call is dropped, then how many calls are completed? Q minus 1 calls are completed. Then the call drop rate can also be said that 1 by Q. This drop rate must be kept low. A high drop rate could be caused by either coverage problems or handoff problems related to inadequate channel availability. So number of dropped calls అనేవి ఏంటంటే సపోజ్ ఒక అవర్ లో క్యూ కాల్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, క్యూ కాల్స్ 100 కాల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 100 కాల్స్ చేస్తున్నారు సబ్స్క్రైబర్స్. దానిలో ఒక కాల్ డ్రాప్ అయింది అంటే ఎన్ని కాల్స్ కంప్లీట్ అయినట్టు? 100 కాల్స్ చేస్తున్నారు, ఒక కాల్ డ్రాప్ అయింది అంటే ఎన్ని కాల్స్ కంప్లీట్ అయినట్టు? 99 కాల్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయినవి. అలాంటప్పుడు డ్రాప్డ్ కాల్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే 1 by Q గా డిఫైన్ చేస్తాం. 1 by Q is the dropped call rate. That is 1 by 100 is the dropped call rate. సో అంత కాల్ అనేది డ్రాప్ అయింది అని. సో ఈ డ్రాప్ అయ్యే రేట్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. డ్రాప్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉండకూడదు, అంటే డ్రాప్ అయ్యే కాల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో దీస్ డ్రాప్ రేట్ షుడ్ బి కెప్ట్. సో ఈ డ్రాప్ రేట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే, కాల్స్ డ్రాప్ అవడం అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే కవరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే టెరైన్స్ బట్టి. కవరేజ్ లేకపోతే సరిగ్గా డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, హ్యాండ్ ఆఫ్ కనుక అవుతుంటే, హ్యాండ్ ఆఫ్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కనుక అప్పుడు కూడా మనకి డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్డ్ calls. So these 3 factors comes under service quality. So if you go for the service quality, we should consider all these 3 factors. One is coverage, second one grade of service, third one dropped calls. Coverage ante ela cover cheyali, terrain configuration, flat terrain aithe ఎంత ఉండాలి, ఎంత కవరేజ్ చేస్తుంది, 90% కవర్ చేయాలి, 90% లో ఎంత కవర్ చేస్తుంది అంటే ఎంత ఏరియాలో కమ్యూనికేషన్ బాగా జరుగుతుంది అనేది కవరేజ్ కింద వస్తుంది. హిల్లీ టెరైన్ అయితే 75% కవర్ చేయగలగాలి. అండ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఎంత ఉండాలి, నార్మల్గా అయితే 2% ఉండాలి, అయితే ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డ్రాప్డ్ కాల్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎన్ని డ్రాప్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎక్కువ కాల్స్ డ్రాప్డ్ కాల్స్ ఉండకూడదు, ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మన సిస్టమ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగా ఉన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్, సర్వీస్ క్వాలిటీ. First one voice quality, second one service quality, and third one is special features.
So normally, a system would like to provide as many special features as possible. What are the special features like call forwarding, call waiting, voice stored box, and automatic roaming and navigation services? Sometimes the customers may not willing to pay extra charges for these special services. So వీటితో పాటు అంటే వాయిస్ క్వాలిటీ బాగుండాలి, సర్వీస్ క్వాలిటీ బాగుండాలి, సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలంటే వాటితో పాటు స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉండాలి. స్పెషల్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి? కాల్ ఫార్వర్డింగ్ అవ్వచ్చు, కాల్ వెయిటింగ్ అవ్వచ్చు, వాయిస్ స్టోరేజ్ అవ్వచ్చు, రోమింగ్ అవ్వచ్చు, నావిగేషన్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ కేటగిరీస్, స్పెషల్ ఫీచర్స్ కింద వస్తాయి. సో ఈ స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా ఆ సిస్టమ్ ఉండగలగాలి. అండ్ ఈ స్పెషల్ ఫీచర్స్ కి కస్టమర్స్ ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ పే చేయాలనుకోరు. అంటే ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ పే చేయకుండా, అంటే కాల్ ఫార్వర్డింగ్ కి మనం ఏం ఎక్స్ట్రా చార్జ్ పే చేయం కదా, కాల్ వెయిటింగ్ ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ పే చేయం కదా. సో అలా ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ పే చేయకుండానే మనకి సిస్టమ్ డిజైన్స్ చేయగలగాలి. సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది దీని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అంటే ఈ స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా మనకి యాడ్ అయి ఉండాలి. సో this is called special features. So this is performance criteria. In performance criteria, we have these three types of categories: voice quality, service quality, and special features. By the percentage of these three categories, we can say that the system performance is better or not, or the system is efficient or not. So thank you.